بند کر دی ہے. وہ تو شکر ہے خیبر پختونخوا نے وہ ذمہ داری لے لی ہے, لیکن آپ نے مرجر تو کر دیا, لیکن آپ نے ادھر جو بیسک سول ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے, انصاف دینا ہوتا ہے, وہ نہیں پہنچایا آپ نے. اس واسطے وہاں دہشت گردی ختم نہیں ہو رہی. ابھی کچھ دن پہلے شہید ہوئے ہیں ہمارے فوجی ساؤتھ وزیرستان میں. دہشت گردی اسی وقت ختم ہوگی جب آپ لوگوں کو دہشت گردوں سے آئسولیٹ کریں گے, کیونکہ دہشت گرد کدھر چھپتے ہیں, ان کا ریئر کیا ہوتا ہے, لوگوں میں چھپتے ہیں, لوگوں کے گھروں میں رہتے ہیں, ان کا سپورٹ بیس لوگ ہیں. تو جب تک آپ لوگوں کو دہشت گردوں سے علیحدہ نہیں کریں گے, دہشت گردی ختم نہیں ہوگی. اور لوگ اسی وقت علیحدہ ہوں گے جب آپ ان کو ان کے انسانی حقوق دیں گے اور ان کو اسٹیٹ تحفظ دے گی. اگر اسٹیٹ ہی ان پہ ظلم کر رہی ہے, ریاست ان پہ ظلم کر رہی ہے, تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں وہ چپ کر کے بیٹھے رہیں گے؟ وہ جائیں گے دہشت گردوں کے ساتھ. تو یہ یاد رکھیں, انسانی حقوق اگر آپ ان کا تحفظ کریں گے تو دہشت گرد خود علیحدہ اور کمزور ہوں گے. تو یہ ڈائریکٹ لنکیج ہے. اور میں یہ بھی بتا دوں لاسٹلی کہ یو این کی جتنی ریزولوشنز ہیں دہشت گردی پہ, وہ ہمیشہ کہتی ہیں کہ جو آپ قانون بنائیں سب سے پہلے آپ ود ان دا ہیومن رائٹس لا وہ قوانین بنائیں. یہ یو این میں ہم نے بھی ان ریزولوشنز پہ ووٹ ڈالا ہے, تو ہم پہ بھی یہ لازم ہے کہ جو قانون ہم بنائیں ٹیررزم کے حوالے سے, وہ ہم اپنے انسانی حقوق کے دائرے میں رہتے ہوئے بنائیں. یہ نہیں کہ ہم انسانی حقوق ختم کر دیں. انفارچونیٹلی پاکستان کی جو ریاست ہے, انہوں نے کبھی دہشت گردی سے ہولسٹکلی نہیں دیکھا. ملٹری ایکشن ہو جاتا ہے, ٹیمپرری ریلیف, لیکن اوور آل ہماری ریاست نے دہشت گردی کے لیے وہ چیزیں نہیں کی جس سے دہشت گردی ختم ہو, جس سے لوگ علیحدہ ہوں اور دہشت گرد علیحدہ ہوں. اور انشاءاللہ ہم نے شروع کیا تھا. خان صاحب اسی واسطے تو اپوز کرتے آئے ہیں ڈرونز کو. کیوں ڈرونز کو اپوز کیا؟ کیونکہ ہمارے عام شہری شہید ہوتے جا رہے تھے, اور اس سے اور زیادہ غصہ اور ریزنٹمنٹ لوگوں میں بنتا تھا. تو اس وقت بھی جب خان صاحب پاور میں نہیں تھے, انسانی حقوق سب سے پہلے ان کی نظر میں تھے, اور ساری جو ان کی پالیسیز ہیں انسانی حقوق کے بیسس پہ بنتی آئی ہیں اور بن رہی ہیں. اور انشاءاللہ یہی ایک طریقہ ہے انسانی حقوق کو مضبوط کرنا اور دہشت گردی کو ختم کرنا اس ملک سے. اور جس پالیسیز اور راستے پہ عمران خان چلے تھے, جب سے انہوں نے وزیرستان مارچ کیا, یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے, شروع سے ان کی یہ پالیسی ہے, اسی سے لوگ آزاد ہوں گے. اس واسطے ہماری معیشت آزاد ہوگی, ہماری فارن پالیسی آزاد ہوگی, اور ہمارے ہر شہری کو حقیقی آزادی ملے گی. انسانی حقوق اور حقیقی آزادی ایک پاکستان لائیں گے جو ہر جگہ آزاد ہوگا. ساری جو پی ٹی آئی اور عمران خان کی آئیڈیالوجی ہے, جو پالیسیز ہیں, وہ شروع ہوتی ہیں انسانی حقوق اور انصاف سے. اسی واسطے پارٹی کا نام بھی تحریک انصاف ہے. اور انسانی حقوق آج کل بہت سینٹرل ہیں ہر چیز میں. فارن پالیسی میں شاہ صاحب نے مینشن کیا یورپ کا, ہماری سب سے زیادہ مضبوط جو ریلیشن شپ ہے وہ جی ایس پی پلس کی ہے. جی ایس پی پلس میں یورپ نے ہم سے کیا ڈیمانڈ کیا کہ جی پاکستان نے 7 انٹرنیشنل کنونشنز پہ دستخط کیا ہے انسانی حقوق کے, لیکن کوئی حکومت اس پہ عمل نہیں کر رہی. آپ ایک ٹریٹی پہ سائن کر دیتے ہیں, پھر آپ بھول جاتے ہیں. تو انہوں نے کنڈیشنز لگائیں پاکستان پہ کہ آپ اپنے قوانین ایسے بنائیں جو کہ وہ جو آپ نے دستخط کیا ہے ہیومن رائٹس کی کنونشنز پہ, ان کو وہ ریفلیکٹ کرے. ہماری حکومت جب آئی, ہم نے اس کو دیکھا اور ہم نے شروع کیا قوانین بنانے کے لیے اور اپنے دوسرے قوانین کو امینڈ کرنے کے لیے کہ انسانی حقوق جو ہیں وہ زیادہ مضبوط ہوں. اگر آپ دیکھیں پہلے ہم جب سوچتے ہیں انسانی حقوق کا, ہم کہتے ہیں سیاسی حقوق, جوڈیشل انصاف ملے ہمیں جوڈیشری سے, لیکن سب سے بنیاد جو انسانی حقوق کی ہے
وہ ہے ہیومن سیکیورٹی, جو شروع ہوتی ہے معیشت کی سیکیورٹی سے, پھر خوف سے, آپ خوف سے آزاد ہوں, خوف نہ ہو آپ کو. خان صاحب کہتے ہیں خوف کا بت توڑ دو, لیکن جو ہمارا مظلوم طبقہ ہے اس کو آپ کیسے خوف سے ہٹائیں گے؟ آپ اس کو ہٹائیں گے جب آپ اس کے انسانی حقوق دیں گے, جب اس کو تھانہ کچہری میں رگڑا نہیں جائے گا عام انسان کو, اس کو پھر ملیں گے انسانی حقوق, تو خوف کا بت اس کا اس وقت ٹوٹے گا. پھر ہم کہتے ہیں اگر ایک شخص بھوکا ہے, ایک کھانا کھانے کے پیسے نہیں ہیں, ایک میل نہیں کھا سکتا, اس کو کیا فکر ہے سیاسی آزادی کی؟ تو فریڈم فرام ہنگر انسانی حقوق, بنیادی انسانی حقوق میں آتے ہیں. فریڈم فرام ڈیزیز, ادھر پھر دیکھیں پاکستان تحریک انصاف اور خان صاحب جنہوں نے کینسر ہاسپٹل بنائے, اب انشاءاللہ تیسرا کراچی میں بھی ہو جائے گا کمپلیٹ. کیا خان صاحب نے صحت کارڈ کیوں لائے؟ تاکہ ہر شخص کو, خاص طور پہ ہمارے مظلوم اور غریب طبقے کو علاج ملے ہر ہسپتال میں بہتر سے بہتر. پرائیویٹ ہسپتال میں بھی صحت کارڈ پہ آپ جا کے آپ کا علاج ہو سکتا ہے. اور لاکھوں لوگوں نے خاص طور پہ خیبر پختونخوا میں جدھر پہلے آیا تھا اس کا فائدہ اٹھایا ہے. اب آپ دیکھ لیں جو ویڈیو لیکس آئی ہیں, مریم نواز کہتی ہے عمران خان کو بڑا سیاسی فائدہ ہو رہا ہے صحت کارڈ سے, تو اس کو بند کر دیں. اور وہ کرائم منسٹر کہتے ہیں ہاں ہم بہانہ بنا لیں گے کہ پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس تو بند کر دیں گے. یعنی کہ لاکھوں لوگوں کو جو ایک سہولت ملی ہے ان کی صحت کی, جو افورڈ نہیں کر سکتے, آپ کو کسی کا فکر نہیں ہے. آپ کو یہ خوف ہے کہ عمران خان کے ساتھ لوگ کھڑے ہیں, اور صحت کارڈ ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ لوگ کھڑے ہیں. یہ شرم نہیں آتی ان کو, قوم کی بالکل فکر نہیں ہے. لیکن صحت کارڈ وہی دکھاتا ہے جو خان صاحب کی آئیڈیالوجی ہے, انسانی حقوق, انسانیت, انصاف. پی ٹی آئی بنا ہی اس لیے تھا, اس واسطے ہماری ساری پالیسیز جو ہیں وہ اس کے تحت چلتی آئی ہیں, چاہے وہ اکانومی ہو. اور میں اکانومی پہ صرف یہ کہوں گی, کیا ہم نے کیا؟ ہم نے سب سے پہلے کیا مدینے کی ریاست میں کہ کوئی بھوکا نہ رہے, کوئی اس کو اگر کما نہیں پا رہا تو وہ گھر باہر سے علیحدہ نہ ہو, گھر اس کا نہ ہو, وہ اپنے بچوں کو خیال نہ کر سکے. تو سوشل نیٹ ہم نے دیا احساس پروگرام کا. بڑی باتیں کر رہے ہیں جی احساس تو بسپ ہے, ہرگز نہیں. بسپ ایک حصہ تھا احساس کا. احساس پروگرام میں بہت سی چیزیں تھیں. اس میں کووڈ کے وقت آپ کو اسپیشل انکم مل رہی تھی, جن لوگوں کو نوکریاں نہیں تھیں, جو بھوک کا خطرہ تھا, ان کو احساس پروگرام پہ کووڈ کے دور مل رہا تھا. احساس میں اسٹوڈنٹس کے لیے اسکالرشپس تھیں. احساس میں لنگر تھے. احساس میں آپ نے دیکھا کیا کہتے لوگوں کو ہر قسم, بچوں کی اسکول, جو خواتین خاص طور پہ غریب گھرانے سے بچیوں کو نہیں اسکول میں بھیجتی, احساس پروگرام کے تھرو ان کو پیسے ملیں گے, فنڈنگ ملے گی اگر وہ اپنی بچیوں کو بھیجیں اسکول میں. تو یہ احساس بہت بڑا سوشل نیٹ تھا, اور یہی اگین انسانی حقوق کی ریفلیکشن تھی. تو یہ اکانومی میں جو ہم نے پروگرامز لائے وہ ہیومن رائٹس ریفلیکٹ کرتے تھے. اس کے بعد ہم آتے ہیں تو پولیٹیکل حقوق ہے, جس میں فریڈم آف سپیچ اور ایکسپریشن ہے, میڈیا کی فریڈم ہے, جمہوریت ہے, فریڈم ٹو پریکٹس یور ریلیجن, کہ آپ اپنے مذہب کو آزادی سے وہ کریں, یہ نہ ہو کہ آپ پہ رکاوٹیں آئیں. یہ ساری چیزیں پھر آ جاتی ہیں. ان کے بعد جب آپ کو بیسک زندگی کے حقوق مل جائیں, جیسے فریڈم فرام فیئر, فریڈم فرام ہنگر اور فریڈم فرام ڈیزیز, یہ جب آپ لوگوں کو یہ چیزیں دیں گے, پھر وہ آگے بڑھ کے دیکھیں گے کہ ہاں سیاسی حقوق ہمارے کیسے ہیں, اور انصاف ہمیں جوڈیشری سے کیسے مل سکتا ہے. تو پھر ہم آتے ہیں آئین میں ہمارے حقوق گارنٹیڈ ہیں. اس میں گارنٹیڈ ہے کہ آپ کے پروٹیکشن, چادر اور چار دیواری کی. آپ نے دیکھ لیا اس امپورٹڈ حکومت نے کیا کیا چادر اور چار دیواری کی پروٹیکشن کو.
25 मई से पहले एक रात पहले जो लोगों के घरों में घुसे, जो खवातीन के साथ किया, और उसके बाद भी वही चल रहा है। हमारे साथ सबके साथ ये हो रहा है। सैफ न्याजी के घर वो घुसे हैं मर्द, उनके बेडरूम में उनकी बीवी के साथ ज्यादती की, उनके फोन छीने गए, उनकी बच्चियां थी उस घर में, और शहबाज गिल के साथ जो कस्टोडियल टॉर्चर हुआ है, ये देखें। कोई फ्रीडम फ्रॉम फियर, फ्रीडम, राइट टू फ्री एक्सप्रेशन खत्म कर दिया गया है। तो इंसानी हकूक इस मुल्क में तबाह होते जा रहे हैं। आप देखें वो बैठे हुए जमील, इधर जमील फारूकी, जर्नलिस्ट के साथ क्या हुआ, इमरान रियाज खान के साथ क्या हुआ, क्योंकि वो अपनी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कर रहा था, उसके साथ केस पे केस हर डिफरेंट लोकल कोर्ट्स में लगे हुए थे। पंजाब में एक कोर्ट में, फिर दूसरी जगह, फिर तीसरी जगह डिस्ट्रिक्ट में जाके केस पे केस उस पे लगा था। आप उसको देखें, अरशद शरीफ को जो सच बोलता है, और मुझे पता है क्योंकि अरशद शरीफ ने अपना जर्नलिस्ट करियर मेरे साथ शुरू किया था, और उस दिन से तली यहाँ बैठी हुई है, उस दिन से अरशद शरीफ की रिपोर्टिंग हमेशा फैक्ट्स के साथ होती थी, और बेडर था वो, कोई उसका नहीं था किसको वो एक्सपोज कर रहे हैं। उसका मकसद था पाकिस्तान के साथ जो ज्यादती करेगा उसको वो एक्सपोज करेगा। और क्या हुआ, इवेंचुअली उसके खिलाफ हेड मनी दी गई कि इसको अगर आप कत्ल करोगे आपको पैसे मिलेंगे। ये पैम्फलेट्स बांटे गए तो उसको मुल्क छोड़ना पड़ा। मीडिया के हाउसेस के साथ क्या हुआ है, ARY के साथ क्या हुआ है, आपको पता है ARY अब लाइव प्रोग्राम नहीं दिखाता, उनको टेप करके रिकॉर्ड करके दिखाने पड़ते हैं, क्योंकि ARY को बंद किया गया। बोल के साथ भी यही हुआ। तो इंसानी हकूक जो आपके आइन में है वो आप इस वक्त टोटली उसको तबाह कर रहे हैं, उसमें कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ रहे। आजकल एक शख्स कोई अल्फाज कह दे, कभी म्यूटनी का चार्ज लग जाता है, और मैंने तो पिटिशन भी इस पे दाखिल की है। खान साहब, अगली दफा जब हम आएंगे, हमने ये जो कॉलोनियल कवानीन है, जिसमें शुक्र है FCR फाइनली हटा है, ये कॉलोनियल कवानीन जो है जैसे PPC का 124A सेडिशन का, इनको खत्म करना चाहिए। ये बरतानवी हुकूमत लाई थी जब हम गुलाम थे। अगर हम गुलामी से आजाद हो गए हैं तो ये कवानीन क्यों हमारे पे अभी भी मुसल्लत किए जा रहे हैं? सबसे पहले हमने ये कवानीन हटाने हैं। मैं उनका नाम, हमने 7 कन्वेंशंस में आपको बताया था हमने साइन किए, जिसपे इंटरनेशनल कन्वेंशंस, जिसपे कुछ नहीं हो रहा था। जब हमारी हुकूमत आई हमने इस पे लेजिस्लेशन शुरू की, और आपको पता है हमारी मेजॉरिटी बहुत कम थी असेंबली में। उसके बावजूद ह्यूमन राइट्स मिनिस्ट्री ने 7 लेजिस्लेशन पास करवा ली। सबसे पहली थी राइट्स ऑफ डिसेबल्ड पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। दूसरी थी, हमने पहली दफा जो बरतानिया और डेवलप्ड ममालिक में है, लीगल एड और जस्टिस अथॉरिटी एक्ट बनाया, ताकि जो शख्स खुद वकला को नहीं हायर कर सकता उसको हुकूमत वकला हायर करके देगी, और ये पूरा एक फंड बन चुका है। अब मुझे नहीं पता उसके साथ क्या हुआ है, क्योंकि ये पूरा ऑपरेशनल हो गया था हमारे आखिरी कुछ महीनों में। अब हुकूमत मुझे नहीं पता क्या कर रही है, क्योंकि मैंने कभी सुना नहीं कि इसके तौर पे किसी को असिस्टेंस मिली हो। तीसरा हमने, और ये असद उमर साहब ने पहले बनाया था पिछले जब हम ऑपोजिशन में थे, वो उस वक्त नहीं कुछ हुआ, तो हमने ज़ैनब अलर्ट रिस्पॉन्स एंड रिकवरी का कानून बनाया, जिससे बच्चों की प्रोटेक्शन हो और अब्यूज ऑफ बच्चों के साथ जो जुल्म और तशद्दुद होता है वो ख़त्म हो, और उसमें सजाएं दी गई थी। उसमें पूरी अथॉरिटी बनाई थी, और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में पूरा उसका डेस्क बना था, और रियल टाइम में अगर कुछ होता है कोई बंदा रिपोर्ट कर सकता है, वो एकदम से प्राइम मिनिस्टर के उधर आ जाती थी खबर, और उस डिस्ट्रिक्ट पुलिस को अलर्ट किया जाता था। अब इसका भी मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, बट ये कानून बन चुका है और ऑपरेशनाइज कुछ नहीं हो रहा है। सुना है ह्यूमन राइट्स मिनिस्ट्री कुछ बंद सी हो गई है, उधर कोई काम नहीं हो रहा। फिर हमने एक अमेंडमेंट की, क्या कहते हैं, शेड्यूल ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रंस एक्ट। आपको पता है घरों में बच्चे
नौकरी के लिए भेजे जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे। फिर हमें खबरें आती हैं, किसी को मार डाला, एक बच्ची को सीढ़ियों से फेंक के, किसी पे जुल्म और तशद्दुद हुआ, जिनसी जुल्म और तशद्दुद। हमने इस एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 1991 में एक अमेंडमेंट की जिससे डोमेस्टिक चाइल्ड लेबर इस्लामाबाद में बैन हो गया। अगर आपको किसी को इत्तला हो कि कोई बच्चा 14 साल से कम उम्र में किसी के घर पे नौकरी कर रहा है, ये कानून की खिलाफ वर्दी है। हमने ये कर दिया था, लेकिन क्योंकि 18th अमेंडमेंट थी, ये सिर्फ इस्लामाबाद में अप्लाई होता है। फिर हमने इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी का सीनियर सिटीजन का कानून बनाया है, जिसमें सीनियर सिटीजन्स को बहुत से फायदे मिलेंगे, हेल्थ के फायदे हैं, ट्रांसपोर्ट चार्जेस कम होंगी, बहुत से उसमें फायदे हैं। सीनियर सिटीजन्स का कोई नहीं सोचा था किसी ने पहले इस मुल्क में, हमने ये कानून पहली दफा बनाया है। फिर हमने बनाया है जो कि हमने पूरे जर्नलिस्ट कम्युनिटी के साथ बैठ के बनाया है, और अब मैंने सुना है कि हुकूमत ने उसको रोक दिया है, लेकिन कानून बन चुका है, प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट एंड मीडिया प्रोफेशनल्स एक्ट 2021। इसमें जर्नलिस्ट और खास तौर पे फीमेल जर्नलिस्ट की प्रोटेक्शन है, जर्नलिस्ट के सोर्सेस की प्रोटेक्शन है, जर्नलिस्ट के वो जो मीडिया ओनर्स हैं उस पे लाजिम है कि वो जो जर्नलिस्ट हैं उनको इंश्योरेंस दें, उनकी पेमेंट टाइम पे दें, और अगर वो जाते हैं डिफिकल्ट एरियाज में या जिधर का जंग हो रही हो या कोई वायलेंट प्रोटेस्ट हो, उनको पूरी प्रोटेक्शन गियर दिया जाए और उनके गियर की इंश्योरेंस की जाए। ये इसमें और भी बहुत सी चीजें हैं। ये हमने बैठ के साल लगा था सारे जर्नलिस्ट कम्युनिटी और ये जो PFUJ वगैरह है उनके साथ बैठ के हमने ये कानून बनाया था, और ये पास हो गया था 2021 में। और जो 7वां हमारा कानून था वो था प्रोटेक्शन अगेंस्ट हैरेसमेंट ऑफ विमेन एट वर्क प्लेस अमेंडमेंट। ये कानून पहले था, बट इसमें बहुत वर्क प्लेस की डेफिनेशन बहुत छोटी थी कि अगर कोई दफ्तर में काम करता हो, लेकिन खवातीन घर में भी काम करती हैं, इनफॉर्मल सेक्टर में करती हैं, और ना सिर्फ खवातीन, किसी को भी हैरेस किया जाए, ट्रांसजेंडर हो, मर्द भी हो, सब आप इस हमने एक्सपैंड करके वर्क प्लेस की डेफिनेशन एक्सपैंड करके इसमें आपके जो घर में मुलाजिम है डोमेस्टिक वर्कर्स, वो भी आप इस कानून के अंदर आ गए हैं। अगर आप जुल्म और तशद्दुद किसी के साथ करें, एट एनी वर्क प्लेस की डेफिनेशन बिल्कुल बढ़ गई, इनफॉर्मल सेक्टर भी आ गया, तो वो जाके कोर्ट में आपके खिलाफ केस कर सकता है और सजाएं भी दी गई हैं। 3 हमारे बिल थे अनफॉर्चुनेटली जो पास नहीं हो सके। एक डोमेस्टिक वायलेंस का था, एक टॉर्चर, कस्टोडियल डेथ और कस्टोडियल रेप का था, जो कि टॉर्चर का हमने साइन किया हुआ है, कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर। खान साहब ने खास तौर पे लॉ मिनिस्ट्री को कहा कि इसको पास करवाएं, एंड अनफॉर्चुनेटली हमारी मिनिस्ट्री से ले लिया गया और इंटीरियर मिनिस्ट्री में वहाँ डिबेट शुरू हो गई, लेकिन हम इसमें सियासत नहीं खेली। एक प्राइवेट मेंबर बिल था सेनेट में शहरी रहमान का, हमने उसको भी सपोर्ट किया, क्योंकि टॉर्चर जिस दिन खान साहब आए उन्होंने 2 चीजें की। एक कि ये कस्टोडियल टॉर्चर बिल्कुल नहीं हो सकता है, खास तौर में जमहूरियत में, और दूसरा इन्होंने कहा बच्चों को जो स्कूलों में मारा जाता है वो खत्म किया जाए। वो भी खत्म हो गया, वो प्राइवेट मेंबर बिल था, हमने सपोर्ट किया, हमने पास कराया। इस्लामाबाद के स्कूल्स में कोई फिजिकल बीटिंग बच्चों की नहीं हो सकती, कानून के खिलाफ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा टॉर्चर का बिल रह गया। और सबसे ज्यादा जो मैं समझती हूँ जिससे पाकिस्तान की फेडरेशन को मसले हो रहे हैं और कमजोर हो रही है, वो बिल हमारा सेनेट में नहीं पहुंच सका। वो फोर्स्ड और इनवॉलंटरी डिसअपीयरेंस था, जिसको हम क्रिमिनलाइज कर रहे थे, अमेंड करके क्रिमिनल लॉज को। ये असेंबली से पास हो गया, सेनेट में पता नहीं पहुंच सका, कुछ डिसअपीयर हो गया था अनफॉर्चुनेटली। बट मैं समझती हूँ ये बहुत जरूरी है, क्योंकि एक जमहूरियत में आप लोगों को उठा के गायब नहीं कर सकते। ये उनके इंसानी हकूक के खिलाफ है, पूरी फैमिली के खिलाफ है ये, क्योंकि वो फैमिली सफर करती है। लोग 10-10 साल से गायब हैं,
نہ ان کے بینک اکاؤنٹ ان کی فیملی یوز کر سکتی ہے، نہ کچھ اور فیصلے کر سکتی ہے. یہ جمہوریت کے خلاف ورزی ہے. اور خان صاحب نے بیفور ہی کیم ٹو پاور ایکچولی انہوں نے پروٹیسٹ پہ جاتے تھے انفورس ڈس اپیئرنس کے ہر دفعہ. ان کی یہ پرانی کمٹمنٹ ہے، بٹ انفارچونیٹلی کچھ ہمارے ایلائز کا پریشر تھا اور کچھ نامعلوم افراد کا پریشر تھا، بٹ کم سے کم ہم نیشنل اسمبلی سے پاس کروا دیا. اور انشاءاللہ اگر یہ نہیں پاس ہوتا سینٹ میں تو جب ہم آئیں گے ہم اس کو انشاءاللہ ضرور پاس کروائیں گے. لیکن بہرحال ہم نے تو یہ سب کچھ کیا، لیکن امپورٹڈ حکومت نے اوور جسٹ 5 مہینے مشکل سے ہوئے ہیں، انہوں نے ساری ہیومن رائٹس جو ہیں آئین کی ان کی تباہی کر دی ہے، اور ہماری انٹرنیشنل کمٹمنٹس کی بھی. جرنلسٹ کے ساتھ جو جیسے میں نے کیا تشدد ہوا، میڈیا، اور سب سے زیادہ تو کسٹوڈیل ٹارچر ہے. جیسے ابھی فواد چودھری کے گارڈ کو پرسوں رات کو اٹھایا گیا، اس کے ساتھ بھی ٹارچر ہوا تھانے میں، پھر اس کو ریلیز کیا گیا، اس کو ننگا کر کے ویڈیوز بنائی. شہباز گل کے ساتھ جو ظلم اور تشدد، وہ نشان تو ہم نے بھی دیکھے ہیں ڈسٹرکٹ کورٹس میں، اس کے ساتھ جو ہوا. اور ہم سمجھتے ہیں یہ ہم نے چھوڑنا نہیں ہے ایشو، اس کو ہائی کورٹ میں لے کے جانا چاہیے، کیونکہ اس طرح آپ اگر لوگوں کے ساتھ کریں گے ظلم اور تشدد تو پھر آپ کس جمہوریت کی بات کرتے ہیں؟ پھر تو آپ کا سویلین مارشل لاء ایک طرح سے آیا ہوا ہے پاکستان میں. اور کیا انہوں نے کیا؟ انصاف کی بات ہم کرتے ہیں. انہوں نے نیب کے قوانین جو ختم کر دیے ہیں، جو اپنی اکاؤنٹیبلٹی اور کرپشن کو بچانے کے لیے. یہ کون سے انسانی حقوق ہیں؟ انہوں نے انصاف کی تباہی کر دی ہے، کورٹس کو ختم کر دیا ہے، اور اپنی NRO 2 لینے کے لیے. اور اب وہ ڈر آ گیا وداؤٹ کورٹس نے پتہ نہیں کیسے نہ اریسٹ کیا، ان کے وارنٹ نکلے ہوئے تھے، نہ ان کو کچھ کیا، آرام سے PM کے جہاز میں آ گئے، اوتھ بھی لے لیا سینٹ میں، اور پریزیڈنسی نے بھی اوتھ ان کا لے لیا. بڑا افسوس ہے کہ ایک کرپٹ شخص، ایک کنوکٹ، ایک ابسکونڈر، اس کے لیے راستہ ہر جگہ خالی ہو گیا. یہ اگر ہماری اب پالیٹی ہے، یہ اگر ہماری اب سیاست ہے، تو میں سمجھتی ہوں آج سے خان صاحب آپ ڈکلیئر کر دیں کہ سویلین مارشل لاء ہے، اور جو بڑے بڑے چور ہیں ان سب کو معاف کر دیں، راستہ کھول دیں. ڈار آ گیا ہے تو باقی کیا، نواز شریف بھی آ جائے گا ہفتے 10 دن میں، تو کیا فائدہ؟ وہ مریم کو سنا ہے پاسپورٹ بھی آج مل جائے گا، جو کورٹ نے کل کہا ہے کہ پاسپورٹ کی ضرورت نہیں. تو یہ ملک لوٹ گھسوٹ کے لیے کھل گیا ہے یہ امپورٹڈ حکومت کا. ایک دفعہ NRO آ گیا، اب دوسرا NRO آئے گا، اور پھر اور کرپشن کریں گے تو تیسرا NRO بھی لیں گے. لیکن جو سوال خان صاحب ہر دفعہ اٹھاتے ہیں کہ کیا جو ان کو لائے تھے وہ یہی چاہتے تھے؟ یہ سازش کا یہی کام تھا کہ وہ ملک کی تباہی کریں، معیشت کی سیاسی بحران کریں اور امریکہ کے سامنے جھک جائیں. کل بلنکن نے سٹیٹمنٹ دیا ہے جو ان کا سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا ہے، اس نے کہا ہے کہ بلاول بھٹو کو خاص طور پہ کہ آپ ہندوستان کے ساتھ رسپانسبل بیہیویئر کریں. اور بھئی آکیوپائڈ کشمیر میں ہندوستان جو کر رہے ہیں وہ رسپانسبل بیہیویئر ہے؟ جو تشدد اور دہشت گردی کر رہا ہے ہندوستان، آپ ہندوستان آپ کا الہ ہے اس کو کہیں. لیکن ہم کیوں کہ بلاول کو کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ بلاول کی کانپے ٹانگیں جو بھی وہ کہتے ہیں وہ ہو گئی ہیں، اور اس کو پتہ ہے کہ یہ حکومت جو آئی ہے یہ امریکہ کی غلامی کے لیے آئی ہے. کچھ دنوں کے بعد آپ یہ بھی دیکھیں گے ایئر سپیس اور بیسز بھی ہم دے دیں گے. یہ پوری سازش ہوتی جا رہی ہے اور کھلتی جا رہی ہے. جو وجہ تھی کہ ان کو NRO 2 ملے تو یہ مل گئے سازش میں، اور امریکہ کی غلامی. اور میں سمجھتی ہوں ہینڈلرز آئی گیس اگری کر رہے ہوں گے، تو انہوں نے سازش کا حصہ بن کے یہ حکومت کو لائے. کیونکہ میں آج کہتی ہوں ہم اس امپورٹڈ حکومت کو تو کرٹیسائز کرتے ہیں، لیکن یہ تو فرنٹ ہے، ان کے پاس کون سا پاور ہے؟ اصل پاور تو ہینڈلرز کا ہے. ہینڈلرز کو کہنا چاہیے ہمیں، ہینڈلرز سے پوچھے نا. بس اب میں دو منٹ بات کروں گی کیونکہ میں نے دہشت گردی پہ بھی بات کرنی تھی.
दहशत गर्दी और इंसानी हकूक का ताल्लुक भी है काफ़ी, क्योंकि ये क्या हुआ 9/11 के बाद हर मुल्क ने ऐसे कवानीन बनाए जिसमें इंसानी हकूक मारे गए कि जी दहशत गर्दी। पाकिस्तान ने भी यही किया, ATA बनाया और ये इन्फोर्स डिसअपियरेंसेस लोगों को उठाते गए, लेकिन इंसानी हकूक आप लोगों के पामाल नहीं कर सकते दहशत गर्दी के बहाने। और दहशत गर्दी किधर होती है? जिधर आप लोगों को क्या कहते हैं आइसोलेट करते हैं, जिधर आप लोगों को हकूक नहीं देते, जो मजलूम लोग हैं वो क्या कहते हैं दहशत गर्दों के लिए रिक्रूटमेंट के होते हैं। और जिधर आप देखें बरतानिया में जो सीरिया गए हैं मुसलमान फाइटर्स, खासतौर पे खवातीन, वो मार्जिनलाइज थी। जिधर जिधर दहशत गर्दी वेस्टर्न कंट्रीज में भी होती है वो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज की होती है। तो अगर आपने दहशत गर्दी को रोकना है तो आपने कौम को उनके हकूक देने हैं, उनको आपने इंसानी हकूक देने हैं, उनको तहफ़्फ़ुज़ देना है। अगर आप तहफ़्फ़ुज़ नहीं देंगे तो वो दहशतगर्द उनको रिक्रूट करेंगे। इस वास्ते अगर आप इंसानी हकूक को ख़त्म करते हैं तो दहशतगर्दी बढ़ेगी, कम नहीं होगी। क्या हुआ? फाटा में मर्जर हो गया, आप वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन अभी तक नहीं ला सके पूरी तरह, आप वहाँ इंसाफ का पूरा निज़ाम नहीं ला सके, सिविल जुडिशल निज़ाम। इस वास्ते वहाँ अभी तक लोगों को डिसकंटेंट है। और अब आके फेडरल गवर्नमेंट ने उनके सेहत कार्ड की पेमेंट बंद कर दी है। वो तो शुक्र है खैबर पख्तूनख्वा ने वो जिम्मेदारी ले ली है, लेकिन आपने मर्जर तो कर दिया, लेकिन आपने उधर जो बेसिक सिविल एडमिनिस्ट्रेशन होती है, इंसाफ देना होता है, वो नहीं पहुंचाया आपने। इस वास्ते वहाँ दहशतगर्दी ख़त्म नहीं हो रही। अभी कुछ दिन पहले शहीद हुए हैं हमारे फौजी साउथ वजीरिस्तान में। दहशतगर्दी उसी वक्त ख़त्म होगी जब आप लोगों को दहशतगर्दों से आइसोलेट करेंगे, क्योंकि दहशतगर्द किधर छुपते हैं? उनका रेयर क्या होता है? लोगों में छुपते हैं, लोगों के घरों में रहते हैं, उनका सपोर्ट बेस लोग हैं। तो जब तक आप लोगों को दहशतगर्दों से अलहदा नहीं करेंगे, दहशतगर्दी ख़त्म नहीं होगी। और लोग उसी वक्त अलहदा होंगे जब आप उनको उनके इंसानी हकूक देंगे और उनको स्टेट तहफ़्फ़ुज़ देगी। अगर स्टेट ही उन पे जुल्म कर रही है, रियासत उन पे जुल्म कर रही है, तो फिर आप क्या समझते हैं वो चुप करके बैठे रहेंगे? वो जाएंगे दहशतगर्दों के साथ। तो ये याद रखें, इंसानी हकूक अगर आप उनका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे तो दहशतगर्द खुद अलहदा और कमज़ोर होंगे। तो ये डायरेक्ट लिंकेज है। और मैं ये भी बता दूं लास्टली कि UN की जितनी रेजोल्यूशंस हैं दहशतगर्दी पे, वो हमेशा कहती हैं कि जो आप कानून बनाएं सबसे पहले आप विद इन द ह्यूमन राइट्स लॉ वो कवानीन बनाएं। ये UN में हमने भी उन रेजोल्यूशंस पे वोट डाला है, तो हम पे भी ये लाजिम है कि जो कानून हम बनाएं टेररिज्म के हवाले से, वो हम अपने इंसानी हकूक के दायरे में रहते हुए बनाएं। ये नहीं कि हम इंसानी हकूक ख़त्म कर दें। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की जो रियासत है, इन्होंने कभी दहशतगर्दी से होलिस्टिकली नहीं देखा। मिलिट्री एक्शन हो जाता है, टेम्पररी रिलीफ, लेकिन ओवरऑल हमारी रियासत ने दहशतगर्दी के लिए वो चीज़ें नहीं की जिससे दहशतगर्दी ख़त्म हो, जिससे लोग अलहदा हों और दहशतगर्द अलहदा हों। और इंशाअल्लाह हमने शुरू किया था। खान साहब इसी वास्ते तो अपोज करते आए हैं ड्रोन्स को। क्यों ड्रोन्स को अपोज किया? क्योंकि हमारे आम शहरी शहीद होते जा रहे थे और उससे और ज़्यादा गुस्सा और रिजेंटमेंट लोगों में बनता था। तो उस वक्त भी जब खान साहब पावर में नहीं थे, इंसानी हकूक सबसे पहले उनकी नज़र में थे और सारी जो उनकी पॉलिसीज़ हैं इंसानी हकूक के बेसिस पे बनती आई हैं और बन रही हैं। और इंशाअल्लाह यही एक तरीका है इंसानी हकूक को मजबूत करना और दहशतगर्दी को ख़त्म करना इस मुल्क से। और जिस पॉलिसीज़ और रास्ते पे इमरान खान चले थे, जब से इन्होंने वजीरिस्तान मार्च किया, ये कोई नई चीज़ नहीं है, शुरू से इनकी ये पॉलिसी है। उसी से लोग आज़ाद होंगे, इस वास्ते हमारी मईशत आज़ाद होगी, हमारी फॉरेन पॉलिसी आज़ाद होगी और हमारे हर शहरी को हकीकी आज़ादी मिलेगी। इंसानी हकूक और हकीकी आज़ादी इकट्ठे एक चीज़ है और इंशाअल्लाह हकीकी आज़ादी का हमारा जो है मार्च वो कामयाब होगा
اور خان صاحب آپ ایک نیا پاکستان لائیں گے جو ہر جگہ آزاد ہوگا.